자, 여러분 안녕하세요. 컴디씨의 마스터 스제입니다. 오늘 리뷰는 지난번에 예고를 드렸었죠. 바로 이 라데온 6800XT를 리뷰를 해 볼 겁니다. 자, 우선은 테스트 환경 같은 경우에는 CPU는 5900X 대조군으로 RTX 3080을 가져왔는데, 제가 딱히 어느 브랜드라고 얘기는 하지 않겠습니다. 어느 브랜드 거라고 얘기는 제가 하지 않고, 그냥 완전 상위 라인업은 아니고 그냥 좀 적당한, 여러분들이 마음 먹으면 쉽게 구하실 수 있는 그런 보급형 3080 라인업이라고 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자, 그러면 우선 벤치 결과부터 한번 보실까요? This ain't what you want, bitch. I'm a fucking phenomenon. Yeah, you better listen. I'm bringing heat. You'll be a fan when I start rapping. Way I'll have your fucking head spinning. I'm known as spit vicious. Release bombs and go tick tick. Boom, you blow me that head missing. I'm a phenomenon. Stacking cheese like it's Parmesan. 8 different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn. And I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted. Can't copy, printed. Can't hold me down. I shape shift, I'm liquid. I killed this beat, I might get convicted. They know how I move, it was predicted. Persistent, spoke it into existence. So consistent, no assistance. Hear me once, become addicted. If I rap it, then I live it. There's no cap when I be speaking this. This ain't what you want, bitch. I'm a fucking phenomenon. This ain't what you want, bitch. I'm a fucking phenomenon. Who alive can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I whip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a scotch bunny. Don't try study me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Yeah, you better listen. I'm bringing heat. You'll be a fan when I start rapping. Way I'll have your fucking head spinning. I'm known as spit vicious. Release bombs and go tick tick. Boom, you blow me that head missing. I'm a phenomenon. Stacking cheese like it's Parmesan. 8 different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn. And I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted. Can't copy, printed. Can't hold me down. I shape shift, I'm liquid. I killed this beat, I might get convicted. They know how I move, it was predicted. Persistent, spoke it into existence. So consistent, no assistance. Hear me once, become addicted. If I rap it, then I live it. There's no cap when I be speaking this. This ain't what you want, bitch. I'm a fucking phenomenon.
what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Who alive can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I whip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a scotch bunny. Don't try study me, you cannot. 이제 6800XT 같은 경우에는 총 3가지 모드로 제가 테스트를 진행을 했는데, 뭐 기본적인 뭐 일반 모드죠. 뭐 스마트 액세스 메모리도 적용하지 않은 말 그대로 딱 끼워가지고 순수 드라이버만 딱 설치를 한 그런 아주 순정 상태에서 한번 테스트를 진행을 하고, 두 번째 같은 경우에는 스마트 액세스 메모리, 일명 쌤을 적용을 해 봤습니다. 그리고 마지막 세 번째로는 딱히 뭐 레이지 모드를 키는 것보다 언더볼팅과 함께 오버클럭을 수동으로 진행을 했어요. 맥시멈 값은 2700, 그러니까 2.7GHz 값을 넣어두고 이제 볼테이지를 조금 오히려 낮춰서 진행을 했습니다. 그래가지고 아마 결과값에 보면은 온도가 상당히 착하게 나올 거예요. 3080 그리고 6800XT 순정, 6800XT 스마트 액세스 메모리 모드, 그리고 스마트 액세스 메모리에 오버클럭을 한 이렇게 4가지 벤치를 여러분들과 함께 볼 겁니다. 파이어 스트라이크 같은 경우에는 3080보다 월등하게 좋아요. 최소 뭐 한 40에서 한 3, 40 프레임은 더 잘 나오는 편입니다. 지금 뭐 보면은 오버클럭 한 값을 보면은 뭐 훨씬 잘 나오죠. 뭐 점수는 솔직히 좀 말씀드렸듯이 거의 뭐 우선은 한 최소 만점 차이는 납니다. 최소 만점 차이는 나고, 뭐 스마트 액세스 메모리를 킨 것과 끈 거는 뭐 솔직히 거의 뭐 오차 범위로 봐도 무관할 정도로 파이어 스트라이크 내에서는 큰 격차는 보여주지 않고요. 오버클럭과 언더볼팅을 했었을 때는 한 55,000점 정도, 그러니까 한 얼추 한 4,000점보다 조금 더 높은 수준으로 점수가 조금 더 잘 나오는 모습을 보여주고 있고요. 타임 스파이는 지금 보면은 이것도 뭐 타임 스파이 기준으로 보면은 조금 더 잘 나오고 있어요. 전체적으로 오버클럭까지 진행을 하면 얼추 10프레임 정도 더 잘 나옵니다. 이제 딱 봐도 이런 뭐 한 20 가까이 차이 나는 구간도 있고요. 그래서 결과값을 보면은 그래픽스 코어는 엄청난 큰 차이는 보여주지 않네요. 또 이렇게 보니까 아마 그래픽 테스트 2, 그래픽 테스트 2에서는 뭐 평균 프레임이 큰 차이는 보여주지 않아요. 근데 여기서도 6800XT 오리지널과 그 쌤 모드를 봤을 때 완전 무의미한 기능은 아니다, 뭐 이렇게 볼 수 있을 겁니다. 오버클럭까지 따로 진행을 하게 되면 그래픽 스코어가 약 2000점 가량 오른 모습을 보여줍니다. 파이어 스트라이크와 타임 스파이를 봤었을 경우에는 여러분들이 많이 알고 계시는 벤치마크 결과가 나올 거예요. 아니 그러면 6800XT가 3080보다 좋은 거 아니냐, 뭐 배틀그라운드를 한번 보셔야 됩니다. 자, 거의 동일한 구간을 제가 맞춰가지고 프레임을 책정을 하고 있는데요. 스톱을 한번 해보도록 하겠습니다. 거의 끝자락이에요. 좀 전에 벤치 결과와는 완전 다른 모습을 보여주고 있습니다. 평균 프레임이 3080은 315, 6800XT 노멀 기준으로 272, 그리고 스마트 액세스 메모리를 키면은 2프레임 올랐네요. 274프레임. 근데 오버클럭을 하게 되면 오버클럭 하면 좀 많이 따라와요. 그래도 300은 넘겨요. 301프레임 이렇게 나왔네요. 최소 프레임은 뭐 그래픽카드 오버클럭을 하면은 상당히 많이 따라오기는 했습니다. 오히려 하위 1% 프레임 같은 경우에는 오버클럭을 한 6800XT가 이기는 모습을 보여주고 있죠. 그래도 뭐 전체적으로 딱 보시면은 프레임 차이가 좀 전에
타임스파이와 파이어 스트라이크에서 보여줬었던 성능과는 좀 많이 떨어지는 그런 모습을 보여줍니다. 그래도 뭐 144Hz 모니터를 쓰시는 분들이라면은 어떤 걸 쓰셔도 크게 뭐 체감은 되지는 않을 거다, 뭐 이렇게 보고는 있지만, 그래도 벤치마크 같은 경우에는 무조건 이 수치가 중요하기 때문에 조금 아쉬운 모습을 보여주는 건 어쩔 수가 없는 부분인 것 같아요. 다시 보기 모드 같은 경우에는 최소 프레임은 생각보다 큰 차이 없죠? 생각보다 큰 차이 없습니다. 최소 프레임은 190, 180, 186. 샘을 킨 쪽이 조금씩 높아요. 조금 높아지다가 오버클럭을 한 부분에서 199, 여기서 3080을 제칩니다. 하지만 평균 프레임 값에서는 여전히 한 20프레임 정도 밀리는 모습을 보여주고요. 최대 프레임도 뭐 조금 떨어지는 모습을 보여줍니다. 하지만 여기서 재밌는 거는 샘을 키고 나서부터는 하위 1% 프레임이 올라가요. 166에서 170으로 올랐죠. 하위 1% 프레임 값이 오릅니다. 그리고 오버클럭 한쪽에서는 더 올랐죠. 거의 10프레임 가량 올랐습니다. 얼추 10프레임 가량 올랐어요. 뭐 최소 프레임도 어느 정도 올랐고 약간의 격차는 있지만은 최소 프레임과 하위 1% 프레임이 3080은 이깁니다. 그러면은 이제 좀 그래픽카드 로드율이 가장 오르지 않는 게임 롤을 한번 플레이를 해볼 건데요. 롤도 다시 보기 모드로 진행을 했기 때문에 아마 실게임 프레임과는 조금 차이가 있을 것으로 보입니다. 여기가 딱 게임 끝나는 지점일 거예요. 여기가 게임 끝나는 지점일 거고, 프레임이라던가 뭐 전체적인 부분에서는 조금 3080이 앞서는 모습을 보여줬어요. 물론 이제 뭐 144Hz 모니터를 쓰시는 분들에게는 크게 의미가 있는 수치는 아니기는 하지만 마음이 아픈데 그래도 뭐 하위 1% 프레임은 여전히 스마트 SS 메모리를 켜는 그 순간서부터 3080을 이기는 모습을 보여주고 있고요. 근데 지금 보면은 오버클럭을 한쪽이 이상하게 샘만 킨 것보다는 프레임이 조금 떨어지는 모습을 보여주고 있습니다. 최소 프레임 값은 높은데 왜 평균 값이나 맥스 값은 떨어지지? 이거는 이해하기가 조금 힘든데 왜 그런지 저도 모르겠어요. 이거는 제가 여러 번 돌려봤는데 약간의 오차가 있기는 하지만은 거의 지금과 비슷한 환경을 보여줘요. 자, 그 다음에 이제 오버워치도 다시 보기를 이용해서 플레이를 했기 때문에 실 게임 벤치와는 조금 차이가 있을 수도 있습니다. 여기서부터 좀 재밌는 결과가 나와요. 우선 이게 맥스 값은 이제 400 뭐 이상은 그냥 다 찍더라고요. 402나 401이나 뭐 얼추 뭐 이거는 패스하도록 하고, 맥스 값은 패스하도록 하고, 평균 프레임은 자 3080이 361이 나왔고, 6800XT는 약 한 9프레임 정도 낮은 352프레임이 나왔어요. 스마트 SS 메모리를 틀면은 한 1프레임 높아지죠. 1프레임 높아지는데 최소값은 오히려 얘가 좀 낮네. 뭐 이건 좀 오차라고 넘어가기도 좀 약간 애매하고, 뭐 아무튼 근데 반대로 오버클럭까지 진행을 하면은 368프레임으로 지금 보시는 바와 같이 6800XT가 훨씬 앞서는 모습을 보여줬고요. 자, 최소 프레임 같은 경우에도 254, 257. 최소 프레임은 6800이 대체적으로 좋게 나옵니다. 대체적으로 좋게 나왔어요. 대체적으로 좋게 나왔고, 자, 오버클럭까지 진행하면은 훨씬 많이 앞서는 모습을 좀 보여주죠. 얼추 한 10프레임 정도 더 높게 나왔고, 뭐 최대 프레임은 뭐 그냥 맥시멈 값 나왔다 보시면 되고. 근데 여기서 이제 또 콜 오브 듀티로 넘어가게 되면요, FHD 해상도의 옵션은 전부 다 가장 높은 옵션으로, 킬 수 있는 옵션은 다 켜가지고 최상으로 높여서 찍은 건데, 이제 시작하고 그 헬기에서 내려가지고 착지하는 장면까지 거기까지 제가 테스트를 진행을 한 거예요. 콜 오브 듀티 같은 경우에는 6800XT가 높게 나옵니다. 더 높게 나와요. 3080 지금 보시면은 평균 값서부터 최대 프레임까지 조금 더 높게 나와요.
근데 이거 쌤의 최대값은 무시해주세요. 이거는 무시해주셔야 되는 이유가 뭐냐면은, 제가 프레임 초기화를 잘못했어요. 이거 여기서 6800XT 쌤에 대한 벤치마크는 그냥 잊으셔도 됩니다. 이건 잊으셔도 돼요. 이거는 그냥 좀 값이 공정하게 나오지 않았어요. 이게 제가 프레임 초기화를 이제 그 헬기가 문을 열고 이제 딱 빛이 나올 때서부터 프레임을 초기화 한번 해줘야 돼요. 안 그러면은 그냥 그 화면이 뜨자마자 프레임을 초기화가 딱 시켜버리게 되면은 이 맥스값 400프레임 가까이 무조건 찍게 나옵니다. 얘는 제가 진행이 되지 않았어요. 이때 왜 진행이 안 됐는지 저도 잘 모르겠는데 지금 영상을 다시 한번 확인을 해보니까 프레임 초기화가 되지 않은 상태이기 때문에 잊어주셔도 됩니다. 콜 오브 듀티 같은 경우에는 6800XT가 조금 더 우세하게 나오는 모습을 보여줬어요. 자, 그러면은 이제 최고 궁금하신 거 이제 RTX를 켰을 때 어떤 결과가 나오는지 한번 봅시다. I'm moving fast like the Autobahn, and I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy, printed, can't hold me down. I shape shift, I'm liquid. I killed this beat, I might get convicted. They know how I move, it was predicted. Persistent, spoke it into existence, so consistent, no assistance. Hear me once, become addicted. If I rap it, then I live it. There's no cap, and I'll be speaking this. This ain't what you want. 자, RTX를 켰을 때 상황을 비교를 하자면요, 비교적으로 오버클럭을 하면은 우선은 격차는 줄어듭니다. 격차는 줄어들지만 확실히 RTX 3080에 비해 가지고 결과가 그리 썩 좋지 않다라는 거는 저도 부정은 못 하겠어요. 역시 그 RTX 부분에서는 최소 프레임서부터 해가지고 뭐 등등등 많게는 뭐 한 30에서 40프레임까지 차이가 나고요, 뭐 적게는 뭐 한 20프레임 가까이 차이가 나기는 하다만 RTX 부분에서는 확실히 아쉬워요. 그러니까 RTX에 대한 뭐 소프트웨어적인 최적화라던가 아니면 뭐 드라이버로서 최적화를 인해 가지고 그 기타 등등으로 뭐 격차는 줄일 수 있겠지만은 물리적으로 레이트레이싱을 처리하는 코어 개수의 차이가 상당히 많은 걸로 알고 있는데 물리적인 차이는 어느 정도 극복하기가 쉽지는 않을 거다라는 게 제 개인적인 생각입니다. 말 그대로 진짜 졌지만 잘 싸웠어요. 옛날에는 5700XT 뭐 이런 거 나와 봐야 뭐 지포스의 한 메인스트림급, 하이엔드 제품보다는 약간 좀 메인스트림급과 비빌 수 있는 녀석들이 겨우 대다수였지, 하이엔드 라인업과 비빌 수 있는 녀석들은 없었거든요. 그래도 6800XT는 뭐 충분히 만족스러웠어요. 가격 대비 생각을 하면은 충분히 만족스러운 제품이었고, 다만 좀 RTX가 조금 거슬린다. RTX만 조금만 더 좋았으면 어땠을까라는 그런 아쉬움은 분명히 남습니다. 다음 세대에서는 꼭 잘 나와줬으면 하고, 6900XT도 상당히 기대되네요. 6900XT는 어떨까? 레이트레이싱 성능이 그렇게 좋지는 않겠지만 그래도 뭐 기대는 해볼만 하지 않을까? 그런 생각이 들기는 합니다. 자, 아무튼 이번 영상은 여기까지고요. 이번 영상 마음에 드셨으면 구독과 좋아요, 알람 설정 꼭 부탁드리면서 이번 영상 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 빠잉.